सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा देख लैंने आ। कल की लोक राय सी कि बैबल कलां गोलीकांड ते हाई कोर्ट के फैसले तो निराश शहीद कृष्ण भगवान सिंह के पुत्र सुखराज सिंह ने कहा है कि हुण सानू न्याय प्रणाली तो कोई आस नहीं रही। मैं हुण इन्हां अदालतां विच कोई केस नहीं लड़ांगा। की तुसी सुखराज सिंह के इस फैसले के नाल सहमत हो? तो 100% साडे दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि 0% दर्शकों ने असहमति जताई है, यानी कि कोई भी असहमत नहीं है। सारे सुखराज सिंह के फैसले के नाल ने। उन्होंने भी लगता है कि न्याय प्रणाली कोई भी न्याय नहीं देगी। आज की प्राइम टाइम लोक राय है कि CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के पक्के पेपर रद्द और मुलतवी कर दिते ने। सरकार के इस फैसले के नाल भारत के विद्यार्थी सहमत भी हैं, पर ज्यादातर असहमत भी हैं। कि तुसी सरकार के इस फैसले नूं सही मानते हो? जे तुसी सही मानते हो, विद्यार्थियों के हक विच मानते हो, तो यस या हाँ लिख के कमेंट करियो। जे तुसी हक विच नहीं मानते, विद्यार्थियों के भविख नाल खिलवाड़ मानते हो, तो नो या ना लिख के कमेंट करियो। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच एक नज़र हैडलाइनस ते। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी बंद कर देण पेपरां की तैयारी, क्योंकि पेपरां ते कोरोना भारी पै गया है। ते कई लोग ने जिहड़े वो अपने प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कहते जे बच्चों की फिक्र है तो उन्होंने प्यो जां दादे जां चाचे तायां दा फिक्र क्यों नहीं करदियां सरकारां? तिन्ने कानून रद्द क्यों नहीं करदियां सरकारां? MSP ते कानून क्यों नहीं बनाउंदियां? कुछ जिहड़े दर्शक ने वो कह रहे हैं कि जदों पेपर नहीं होने तो फीसां वापस कर दिओ। बैबल कलां गोलीकांड के मसले ते IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अस्तीफा कैप्टन दे वल्लों नामंजूर होने तो बाद हुण अकाल पुरख की अदालत दे विच अपील ला दित्ती है। हरसिमरत बादल ने कुंवर विजय प्रताप सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मिलीभुगत का दोष लाया है। सिकंदर सिंह मलूका ने IG कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं ड्रामेबाज दस्या है। सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी कहा है कि कैप्टन ते बादलों तो सिख कौम बदला लवेगी। कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं अस्तीफा बादल ते कैप्टन दियां चालां करके देना पिया है। पंजाब दे 35% बहुजन समाज दे वोट बैंक नूं हथियाउण दे लई सारियां सियासी पार्टियां पब्बां भार होईयां पईयां ने। 2022 विच सरकार बनाउण लई सुखबीर बादल आखिर इन्ने काले क्यों होए पए ने? की ऐलान कीता ते उसते सारियां सियासी पार्टियां ने की प्रतिक्रम दिता है, दसांगे। अपने जमाने के सब तो वध पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस किसानों ने संविधान बचाओ दिवस के वांग मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने छूत छात के खिलाफ हिंदू धर्म छड्डण का ऐलान कर दिता सी। बॉलीवुड नूं मुड़ तो लीहां ते लियाउण लई बॉलीवुड कलाकारां नूं मीडिया तो आस है। मोहाली दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया का साथ मंगिया है। कहंदे सरकारां तो सानूं कोई आस नहीं है। बॉलीवुड है जिहड़ी ये इंडस्ट्री हैगी है वो घाटे दे वल जा रही है। पंजाब दे विच कई थावां तो कतल खुदकुशी दीयां खबरां आईयां ने। चंडीगढ़ दे विच नौकरी लैण वालियां दे लई एक मौका आया है। जरूर एक खबर सुन जिन्हां ने अप्लाई करना है। देश विच वड्डे पद्धर ते लॉकडाउन हुण नहीं लगेगा। महाराष्ट्र दे विच अज रात तो 30 अप्रैल तक नाइट करफ्यू का ऐलान कर दिता गया। सूबे दे विच होर भी कई पाबंदियां ला दित्तियां गईयां ने। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री बेबसी जाहिर करते हुए कहंदे ने की करिए लोग साडी गल नहीं सुणदे, कोरोना वध रहा है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आउण तो बाद गोरखा समस्या हल करांगे पश्चिमी बंगाल दे विच। पर गोरखे तो वखरे सूबे की मांग कर रहे हैं कि बीजेपी देवेगी, ये वड्डा सवाल है। अफगानिस्तान तो 11 सितंबर तक हुण अमरीकी फौजी वापस आउणगे। अमरीका के लुजियाना दे विच डुब्बण वाले जहाज के क्रू की भाल लगातार जारी है। 4 मैंबर ही मिले ने 18 दे विचों। नौकरी ते बच्चों की चिंता ने लॉकडाउन दे विच अमरीकियां नूं शराबी बना दिता है। अमरीकी फौज के पहले सिख कर्नल डॉक्टर अरजिंदरपाल सिंह की मौत हो गई है। आस्ट्रेलिया दे विच पंजाबी ड्राइवर नूं 22 साल की कैद हुई है। 4 पुलिस अधिकारियों नूं दरड़ के मार दिता सी। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल। शुरुआत पंजाब तो। भारत सरकार ने CBSE बोर्ड के 10वीं जमात के विद्यार्थियों के पेपर रद्द कर दिते हैं तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों के पेपर मुलतवी कर दिते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी ते केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय सिक्ख्या सकत्तर ते होर उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है, जिस दे फैसला लिया गया। बैठक तो बाद बयान जारी करके पेपरों के संबंधी लए गए फैसलों बारे जानकारी ट्वीट करके रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी है। दस्सिया गया कि 10वीं जमात के पेपर रद्द कर दिते गए हैं तो इन्होंने विद्यार्थियों को पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर पास किया जाएगा। नतीजे ने जिहड़े जरूर ऐलाने जाएंगे पर पेपर नहीं लए जाएंगे। बिना पेपर लए 10वीं जमात के विद्यार्थी पास हो जाएंगे।
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ IPS ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ IPS ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਸਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੀ ਓਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1998 ਬੈਚ ਦਾ IPS ਆਫੀਸਰ ਹਾਂ। 7 ਸਤੰਬਰ 1998 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। AIS DCRB ਰੂਲਸ 1958 ਦੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 16(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਾਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ IG ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਰਅਸਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਉਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਲੂਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਕੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ TDI ਮਾਲ ਮੜੀਆਂ ਦਲ ਤੋਂ ਲਿਫਟਨ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬਸਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਸਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਚਾਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 83 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਰੀਬ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈੱਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੋਤੇ ਨੇ ਹੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਯੁਵਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਨਾਲ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰ, ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੋਸਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 172 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਲਰਕ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਜੇਈ, ਡਰਾਈਵਰ, ਐਸਡੀਈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਤੇ ਲਾ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ mcchandigarh.gov.in ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲੌਗਇਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੌਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਯੰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 52 ਲੱਖ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। 30% ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ 50% ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਲਫਿਸਟਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਇਨਸਾਈਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੌਨ ਗੁੰਥੇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 35000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਬੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਦਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। सीतारमन ने कहा कि दूसरी लहर कंट्रोल की जाएगी, पर इसलिए तालाबंदी की जरूरत नहीं है। सरकार ईथनॉल मिश्रित प्रोग्राम के राही LED बल्बां की वंड, नैशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, वान स्क्रैप नीति ते भी काम कर रही है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधान सभा चोणां दे चौथे गेड़ दौरान CISF की गोलीबारी विच मारे गए लोकां दे परिवारां दे नाल अज मुलाकात की। ममता बनर्जी ने कहा कि साडी सरकार अपराधियों नूं सज़ा दिवाउण लई जांच शुरू करेगी। इस गल ते दुख भी प्रगटाया ममता ने कि कूच बिहार दे विच लीडरां दे दाखले ते लाई गई 72 घंटियां की पाबंदी करके वो ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੋਰਖਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਖਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਸਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਰੂ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੋਰਟ ਫੋਕੋਰਨ ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 129 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਕੋਰ ਮਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁੱਲੀ ਡੈਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਮੰਡ ਬੈਤਿਸਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਕੋਰ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ 8 ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਟੋ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਨੀਗ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰੈਂਪ ਕੈਰਨ ਬਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 14% ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਡੀਟਰੋਇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਮੋਨਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਂਜੀਓਲੋਜੀ ਦੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ USA ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪੌਲ ਕੋਗਲਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਫਰੀਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।